الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله
Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufum iqamatus shalah. Luruskan dan rapat-rapat. Rapatkan. Penuhkan barisan depan dulu. Istawu salih yarhamni wa yarhamkumullah. Alhamdulillah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Allahu akbar. Samiallahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Samiallahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك يا نبي السلام علينا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا. اللهم صل على محمد وبارك على اللهم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا يا ربنا سبحان الله. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا في حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم. ربنا تقبل منا دعانا وصلاتنا وحاجاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ولا تؤاخذنا بأذائم وجرائم يا كريم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatullahi wa salamuhu ala rasulihil mustafa wa habibihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jemaah ibu-ibu dan bapa-bapa yang saya kasihi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat teruskan pengajian kita pada malam hari ini. Seperti mana yang kita berkongsi pada pertemuan yang terakhir dahulu, kita mulakan perbincangan ayat 25 hingga 32 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Allah Subhanahu wa taala firman, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Saya telah bincangkan sebelum ini beberapa ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berkongsi dengan kita keadaan manusia di hari akhirat yang berjaya, manusia yang beriman, manusia yang menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala, manusia yang hidupnya makmur dengan kebaikan dan kebajikan. Dan dengan itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan mereka dalam tempat yang istimewa. Tapi seperti mana yang saya sebutkan dalam Al-Quran, dan ini adalah balance yang ada, ya kan, dalam Al-Quran. Dia ada turun dan naiknya uslub pendekatan Al-Quran. Setelah berita-berita gembira, Allah tetap akan memberikan peringatan. Tapi berhati-hati, ada juga orang yang mana aku ini akan memberikan atau mereka ini akan menerima kitab amalan mereka, jawapan mereka, ya, kepada amalan mereka daripada sebelah kiri mereka. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan min wara'a dhahri, daripada belakangnya pula. Dan para ulama baik. Jadi dan ayat yang lain menerangkan pula orang-orang yang rugi boleh menerima kitab amalan mereka min wara'a dhahri, daripada belakang mereka. Ulama mengatakan bahawa antara dua ayat ini tidak ada percanggahan. Yang kata atau ayat yang menyebutkan bahawa orang yang rugi akan terima daripada sebelah kirinya memang betul benar sebelah kiri. Adapun ayat yang mengatakan mereka akan menerima daripada belakang min wara'a dhahri, itu adalah orang yang akan menerima daripada kiri belakangnya. Jadi tak ada perselisihan. Sebab pada zahir nasnya macam nampak perselisihan sebelah kiri dengan sebelah belakang, tapi maksud sebelah belakang juga boleh berarti kiri belakang. Tak ada percanggahan dalam Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyifatkan, menggambarkan penyesalan orang-orang yang beriman. Yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Kan bagus kalau tak ada buku amalan ni. Sebab kalau tak ada buku amalan ni, lam adri hisabiyah, aku tak akan tahu apakah sebenarnya result, apakah natijah daripada amalanku sepanjang hidup. Dan bila tidak ada natijah, berarti tidak ada pertanggungjawaban. Tapi itu bukan keadilan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha ingin memberikan limpahan kurniaan kecintaannya kepada orang-orang yang benar-benar beriman kepadanya. Tapi Allah juga perlu berlaku adil kepada orang yang melakukan kebaikan. Sebab kalau orang yang melakukan kebaikan, orang yang bermujahadah, orang yang bersungguh-sungguh mengawal nafsu, memaksa dirinya untuk tunduk kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, ya, itu mereka mendapatkan kebaikan sewajarnya. Tapi kalau orang yang kemudian tidak melakukan semua itu, orang yang tidak memberikan usaha yang sama seperti itu, kemudian diberikan ganjaran yang sama ataupun sekurang-kurangnya tidak diberikan sebarang siksaan di atas kesilapan ataupun kelalaian mereka sendiri,
atau keterlanjuran mereka sendiri, itu merupakan suatu ketidakadilan. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Adil, dan saya telah sebut banyak kali. Sebab itu bila kita sebut tentang bagaimana seseorang itu bermujahadah, berjuang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar, ada pelbagai bentuk sabar. Khutbah pada minggu atau beberapa minggu yang lalu telah membincangkan bahawa sabar ada beberapa bentuk. Ada sabar di dalam menghadapi musibah, ada sabar di dalam kemudian mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Para ulama kita membincangkan kesabaran, di antara kesabaran untuk menghadapi musibah dan kesabaran untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nilai kesabaran untuk bermujahadah menentang nafsu diri kita yang mungkin dipenuhi dengan kemalasan dan sebagainya, lalu tundukkan diri kita untuk melakukan apa yang Allah inginkan, itu boleh sahaja jauh lebih besar pahalanya, ganjarannya daripada sabar dengan musibah. Sebab ada sahaja orang yang sanggup dan mampu menghadapi musibah dalam kehidupannya, tapi mungkin solatnya tak dapat dilaksanakan. Ada orang yang nampak cekal berhadapan dengan segala malapetaka kesulitan yang Allah timpakan kepada dia dalam kehidupan, ya kan? Aksiden pun sabar, hilang pekerjaan pun sabar, hilang orang yang dikasihi pun sabar, tapi dia tidak dapat sabar dalam kemudian menentang keinginan diri dan nafsunya untuk melanggar batasan Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak orang yang macam tu, ya kan? Orang yang semangat, cekal semangatnya, tapi kemudian bila datang kepada melaksanakan ibadah, kebaikan dan ketaatan, tidak sama semangatnya seperti kecekalan dia menentang ataupun berhadapan dengan kesulitan dan musibah dalam kehidupan. Ini dua bentuk kesabaran yang perlu kita tahu. Sebab itu saya selalu sebutkan dan para ulama kita banyak menyebutkan, apabila diri seseorang kamu itu telah dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kelunakan jiwa, kelembutan jiwa untuk ingin tunduk dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan bersyukurlah kepada Allah. Kerana ketika itu hati kita pada hakikatnya sedang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala suatu nikmat yang tidak dapat dirasakan oleh orang yang tidak dikurniakan Allah Subhanahu wa taala nikmat melaksanakan ibadah dan ketaatan. Kenapa kita berminggu-minggu kita kembali, hati kita terpanggil ke rumah Allah Subhanahu wa taala? Sebab kita adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah masih lagi ingin melihat dan ingin kemudian menggerakkan kita sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nikmat besar yang perlu kita bersyukur kepada Allah. Sebab hati kita masih terpaut kepada rumahnya, dan bila hati kita terpaut pada rumahnya, berarti kita sedang berpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nikmat yang luar biasa. Dan bahkan nikmat yang perlu kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala tidak pernah cabut daripada hati kita. Kelazatan yang Allah tidak pernah akan ingin cabut daripada jiwa kita. Sebab bila hilang kelazatan kita duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, dikhawatiri ketika itu akan mula juga hilang kelazatan kita duduk bersama-sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sambung lagi. Sebab itu Allah sebutkan ketika itu penyesalan mereka sampai 2 ayat. Ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qawiyah. Alangkah baiknya jika kematianku itu adalah pemutus segalanya. Maknanya kenapalah ada kiamat ni? Kenapalah ada hari perhitungan? Kenapa ada hari maliki yaumiddin? Kenapa ada perhitungan sedemikian? Kalau dah mati habis jadi tanah, jadi debu, jadi apa saja, itu lebih mulia. Sebab dia tidak perlu bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bincangkan selepas ini tentang azab api neraka, dan sebelum ni telah saya banyak sebutkan azab api neraka itu sendiri, ya. Baik. Berarti mereka berada dalam penyesalan yang teramat sangat, ya kan? Sehingga kan mereka mengiktiraf, halak ma aghna anni maliyah. Harta aku yang banyak, yang sebelum ini boleh membeli orang, yang boleh membeli pelbagai perkara yang ada di dunia ini, hatta boleh membeli maruah orang pun ada kala dan waktunya. Dia kata ma aghna anni maliyah.
harta aku ini tidak ada kuasanya, tidak ada gunanya lagi di hadapan Allah. Allah adalah yang maha al-ghani, yang maha kaya. Allah tidak perlu kepada duit dan harta kita. Malaikat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak perlu kepada duit untuk disogok. Mereka tak jalan sogoknya. Tak macam kita manusia, ya. Halaka anni sultaniyah. Mungkin ada orang tak ada kekuatan keuangan, kekuatan harta, tapi dia ada kekuatan kekuasaan. Halaka anni sultaniyah. Itu pun tak dapat. Saya dah bincangkan dalam banyak ayat sebelum ini atau tafsir surah-surah sebelum ini, bagaimana keadaan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada manusia dapat menandingi seorang ataupun satu malaikat saja. Jangan sebut tentang ribuan malaikat yang ada. Satu malaikat saja pun tidak dapat ditandingi oleh manusia seluruhnya kalau mereka ingin pun. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kuasa yang dapat menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini sekaligus mengingatkan manusia, ayat ini, halaka anni ma aghna anni maliyah. Maliyah bermaksud hartaku. Ma aghna anni asalnya mali, hartaku, tapi ditambah hak, ya kan, sebagai penguat. Perkataan maliyah bermaksud hartaku, ya kan? Dan di dalam Al-Quranul Karim, perkataan maliyah hanya ditemukan dalam ayat ini saja. Hanya ditemukan dalam ayat di dalam surah Al-Haqqah dan tidak ada dalam ayat yang lain dalam Al-Quran. Perkataan maliyah hanya dalam ayat 28 surah Al-Haqqah. Tidak ada dalam Al-Quran ayat selain ini yang memuatkan perkataan maliyah, ya kan? Sama juga seperti perkataan nyamuk yang ada dalam surah Al-Baqarah, ba'udatan fama fawqaha. Tidak ada dalam ayat Al-Quran lain yang menggunakan perkataan ba'udah, nyamuk, dalam ayat yang lain. Perkataan maliyah juga di sini, dalam tempat lain amwal, harta-harta yang banyak, tapi dalam sini harta maliyah. Para ulama tafsir menyebutkan di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mungkin menggunakan perkataan mali, hartaku, dan bukan harta-harta umum berbentuk amwal. Selalunya dalam ayat lain Allah gunakan perkataan al-amwal atau amwal, berarti harta-harta, very very umum, generic. Tapi dalam ayat ini Allah gunakan khas mali, sebab harta siapa atau harta apakah yang paling susah nak dilepaskan manusia? Harta apa? Harta dia sendirilah. Harta orang lain dia tak kisah, ya kan? Harta orang lain dia belanja tak apa, harta company dia habiskan tak kisah, harta mak bapak dia dihabiskan tak apa, harta pasangan dia habiskan tak mengapa. Tapi kalau harta dia sendiri, ya kan, itu yang bila dia nak keluar tu kadang masih berkira lagi. Bukan kadang, selalunya berkira. Manusia macam tu kan, bila sendiri punya harta, medit luar biasa. Tapi kalau harta orang yang lain, itu biasa saja dia belanjakan. Sebab itu Allah gunakan mali, ma aghna anni maliyah. Maknanya harta selama ini yang aku simpan untuk diriku sendiri, itu yang sekaligus menjadi isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab harta inilah harta kita. Bila kata harta kita, berarti kita ada kuasa ke atas harta kita, betul tak? Tak ada orang yang boleh menghalang kita untuk kemudian membelanjakan harta kita mengikut apa yang kita inginkan. Technically, kita berada dalam full control of harta itu. Dan sekiranya kita tidak membelanjakan harta itu untuk kebaikan, berarti kita juga akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya ke atas kelalaian kita untuk tidak membelanjakan harta kita sendiri. Sebab kita ada full control. Banding dengan kita kalau simpan, katakan duit kita dengan orang atau dengan pemerintah dan sebagainya, yang mana kita tak mempunyai kuasa sepenuhnya. Itu berbeza. Tapi kalau kita ada kuasa sepenuhnya, ya kan, di sini sebab tu bila cakap pasal kuasa penuh atau kuasa tidak penuh, Jawatan Kuasa Fatwa kita beberapa dalam setahun lepas, Jawatan Kuasa Fatwa kita ditanya tentang zakat berkenaan CPF. Kalau dulu kita ada dua pandangan. Satu, orang tu sama ada bayar zakat setiap tahun, ya kan? Atau dua, dia bayar bila dia dapat hartanya upon maturity. Kalau dulu 55 tahun, atau sekarang beza sikit, ada payout 65, ada 55.
Tapi kalau ada lump sum 55 tu boleh keluarkan juga, bayar terus, ya kan? Tapi dalam pertimbangan jawatan kuasa fatwa dalam lebih kurang setahun yang lalu, kami melihat semula dan menilai semula. Apabila kita menyebutkan bahawa seorang itu perlu zakatkan harta, technically dia perlu zakatkan harta yang dia mempunyai full control, hakul milkiyah dan tasarruf sepenuhnya ke atas harta dia. Berarti dia boleh buat apa saja yang dia inginkan dengan hartanya, ya kan? Dan berarti dia boleh laburkan sebagai contoh, dia boleh masuk dalam bisnes sebagai contoh, dia boleh masuk dalam skim-skim keuangan dan sebagainya, skim pelaburan. Berarti dia ada full control. Tapi kalau dia tidak ada full control, hatta kalau dia ada full control pun untuk nak melabur, tapi kemudian pelaburannya terhad sebagai contoh, ataupun dia boleh melaburkan, tapi untuk dia nak belanjakan keuntungan daripada pelaburan tu masih terhad sebagai contoh, yang mana CPF merupakan jenis harta yang sedemikian di bawah akta pemerintah, akta CPF. Maka jawatan kuasa fatwa berpandangan bahawa selagi mana duit seseorang itu berada di dalam CPF, sama ada sebelum 55 ataupun yang selepas 55, maksudnya dalam minimum sum, ya kan, itu berarti dia adalah harta yang kita tidak mempunyai at-tasarruf at-tam. Kita tidak mempunyai hak untuk membelanjakannya secara sepenuhnya. Ada sebahagian kita boleh beli rumah, kita boleh invest dalam beberapa share yang di-approve oleh CPF sebagainya, tapi kita tak boleh membelanjakan sewenang-wenangnya, betul tak? Belanjakan untuk pendidikan anak-anak mungkin, belanjakan untuk rumah mungkin, tapi tidak lebih daripada itu, ya. Maka jawatan kuasa fatwa berpandangan bahawa kerana itu maka zakat tidak diwajibkan kecuali apabila orang itu telah dapat withdraw duit kali pertama masa umur 55 tahun. Bila dapat saja, kalau dulu fatwanya kata dapat saja terus bayar. Tapi sekarang kita kata bila dapat duit tu pada umur 55, itu baru dikira sebagai kita mempunyai full control ke atas harta yang kita ada. Dan bila itu berlaku, dia tak payah bayar zakat terus. Dia tunggu setahun selepas itu haul. Kalau lepas setahun masih lagi ada duit tersebut, maka baru ketika itu dikenakan zakat, dikenakan mereka untuk bayar zakat. Kewajipan zakat ada wujud. Setahun selepas dia collect harta, jadi 56 baru bayar, ya kan? Tapi orang kata, Ustaz, alamak macam ni rugilah Ustaz, saya yang dah collect dulu, dah bayar dulu, macam mana Ustaz? Alah, janganlah kira sangat. Yang itu dah bagi, dah belanja dah pun. Bukan belanja suka-suka, insya-Allah. Belanjanya untuk masyarakat dan belanjanya untuk kebajikan, ya kan? Jangan tak, bila itu kira, bila dapat rumah baru tak ada kira, dapat kereta baru tak ada kira, bila pergi holiday tak cakap Allah, tak komplain dengan Allah pula, ya kan? Bila pergi umrah berkali-kali bertahun-tahun sebelum ni tak ada komplain pula, ya kan? Ni fatwa ni apa sekarang baru tukar, dulu tak tukar. Itu kan manusia kita pandangan dan pemahaman kita berbeza mengikut zaman dan peredaran waktu, ya kan? Jadi jangan berkira yang dah lepas tu alhamdulillah, mudah-mudahan saya yakin akan dimasukkan ke dalam mizan ataupun pertimbangan kebaikan kita, ya kan? Tapi yang baru sekarang, ya kan, yang baru, yang nasib baik Ustaz besok saya 55 Ustaz. Semangat. Selamat aku Ustaz cakap macam ni, ya kan? Tapi tak apa. Kalau dapat, saya galakkan untuk keluarkan juga. Janganlah tunggu sampai zakat tahun depan baru nak keluarkan, ya kan? Jangan, dapat buat dulu kebajikan yang kita boleh. Ayat ini mengingatkan kita, selagi mana kita ini ada kontrol ke atas harta kita yang sepenuhnya dan kita ada hak dan kita ada kemampuan, belanjakan untuk kebaikan. Belanjakan. Sebab kalau kita tak belanjakan kebaikan, kita akan belanjakan untuk benda lain juga, ya kan? Jarang sangat manusia kalau ada duitnya disimpan habis-habis tak keluar satu sen pun. Mungkin Ustaz, saya nak letak dalam fixed deposit Ustaz. Yalah, letak dalam fixed deposit, silakan letak dalam fixed deposit. Itu ada hukum perbincangan yang lain, ya kan? Tapi jangan sampai kita kemudian mengabaikan melakukan kebaikan. Kenapa? Saya teringat akan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pada hari kiamat nanti akan ada suatu keadaan sekumpulan orang yang mana mereka ini akan dibelit oleh seekor ular yang amat besar, yang mana dalam hadisnya itu digambarkan ularnya sebagai akra,
otak, maknanya licin, kepalanya kilat, penuh kerana apa? Kerana terlalu penuh dengan racun yang berbisa, yang teramat sangat, yang tak boleh dibayangkan di dunia ini. In the first place, untuk nak dapatkan seekor ular yang besar tu pun tak selalu kita dapat nampak. Dan pada hari kiamat akan ada ular yang sedemikian, yang mana dia membelit seorang manusia, dan dia katakan kepada manusia itu dalam kesakitan manusia itu dibelitnya, dia kata, aku adalah harta yang dahulunya kamu simpan dan kamu tak nak keluarkan zakat dan bayar zakat untuk orang-orang yang memerlukan. Aku adalah harta itu. Harta yang kita hari ini simpan, dia akan memakan kita, dia akan menyengat kita kembali sekiranya kita tidak keluarkan untuk kebaikan dan kebajikan, khususnya zakat sekurang-kurangnya. Maka jangan kita ambil ringan ibu-ibu dan bapa-bapa. Kenapa? Kenapa agaknya, adakah Islam ni agama duitan sangat ke? Sampai nak kena macam tu. Ini yang saya nak bincangkan sedikit. Kalau kita lihat, ya kan, mana tertinggal kat sini. Ini mengingatkan kita bahawa agama Islam adalah agama yang bukan berbentuk personal, introvert, untuk keperluan personal dan individu saja, tidak. Dia adalah agama yang memberikan keprihatinan dan perhatian kepada juga mereka kaum yang memerlukan supaya tidak diabaikan di dalam masyarakat, ya kan? Sebab itu zakat juga adalah berbentuk salah satu daripada bentuk syariat perundangan yang juga agak detail dalam Al-Quran. Allah bukan hanya menetapkan, Allah tidak menetapkan kewajipan saja, tapi Allah juga memberikan gambaran kepada secara khusus 8 asnaf yang ada dalam surah ayat 60 surah Taubah. Allah gambarkan ada 8 kumpulan yang kamu perlu bagikan kepada mereka. Sebab Islam adalah agama yang amat prihatin tentang kaum yang lemah di dalam sesebuah masyarakat. Kenapa? Saya selalu sebutkan, the litmus test untuk nak tengok masyarakat itu adalah masyarakat yang bertamadun, masyarakat yang mempunyai kebaikan, yang masih dalam hatinya ada kebaikan. Lihat kepada bagaimana kaum yang lemah di kalangannya dilayani oleh anggota masyarakat tersebut. Kalau benar di dalam masyarakat itu kaum yang lemah, yang memerlukan, mereka ini adalah orang yang masih mendapat pembelaan, berarti masih ada lagi keimanan di dalam masyarakat tersebut. Masih lagi ada kemanusiaan, masih ada lagi kebaikan, dan masih ada harapan pada masyarakat tersebut. Tapi kalau tiba satu waktu, wal'iyadzubillah, wujud satu masyarakat yang mana orang yang lemah di kalangannya, yang memerlukan, golongan yang amat memerlukan golongan keperluan istimewa diabaikan oleh masyarakat, berarti itu litmus test, tanda-tanda awal bahawa masyarakat itu sedang dalam, atau kalau tidak sudah pun menjadi masyarakat yang telah rosak moralnya. Penting, ya kan? Kalau kita hidup dalam sebuah masyarakat yang orang dah tak indahkan lagi orang yang memerlukan langsung, yang kaya terus kaya tanpa mengindahkan yang memerlukan, maka ketika itu masyarakat apa? Itu dah bukan masyarakat lagi. Itu adalah ibarat satu community yang mana yang kaya merupakan tuan kepada yang miskin, dan yang miskin menjadi hamba semata-mata. Dan ini tidak boleh dibiarkan berlaku. Sebab itu diinstitutkan zakat. Zakat diwajibkan supaya yang ada kelebihan tidak pernah lupa, atau kalau terlupa pun diingatkan setahun sekali. Jangan lupa. Okay, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dalam harta-harta mereka ini haqqun, ada hak, ada bahagian, ada allocation, ada rights, lisaili wal mahrum, untuk orang yang meminta kerana keperluan, wal mahrum, dan orang yang terhalang atau terhambat daripada mendapat rezeki yang diperlukannya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahawa pertolongan Allah Subhanahu wa taala berada pada pertolongan dan bantuan yang dihulurkan sesebuah masyarakat kepada golongan yang memerlukan di antara mereka. Pada saat kita mengabaikan, kita tidak menyalurkan, kita tidak memberikan zakat, bantuan kepada yang memerlukan dalam masyarakat, ketika itu nantikanlah kebinasaan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada guna lagi ketika itu fungsi masyarakat. Kerana yang lemah telah diabaikan dan tidak diindahkan. Bila saya sebut yang lemah, dia bukan hanya yang miskin.
tapi dia juga termasuk yang memerlukan, yang mempunyai keperluan istimewa, special needs juga termasuk. Saya dah cerita panjang lebar sebelum ni ketika kita tafsirkan surah Al-Fajr, surah yang menyebutkan tentang Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, abasa wa tawalla. Surah Abasa wa Tawalla, yang Allah sebutkan anja'ahul a'ma, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang buta. Anja'ahul a'ma, seorang yang buta itu namanya Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat Nabi yang mempunyai kedudukan istimewa. Datang meminta, kemudian meminta panduan daripada Nabi, tapi kerana Nabi terlalu engross dengan nak cuba convince pembesar-pembesar Quraisy, Nabi lantas terlepas pandang daripada memberikan perhatian kepada Abdullah bin Ummi Maktum, dan datang teguran daripada Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, sehingga habis ayat 16 daripada surah Abasa. Teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita abaikan orang yang memerlukan dan orang golongan yang lemah atau golongan yang mempunyai keperluan istimewa dalam masyarakat kita. Ya kan? Itu adalah agama Islam. Agama Islam adalah juga agama masyarakat, agama sosial. Dan social justice adalah suatu perkara yang amat ditekankan. Ketika kita umat Islam tidak lagi memberi perhatian kepada social justice, dan social justice bukan hanya dalam bentuk zakat saja, tapi dalam bentuk sistem apa juga yang membantu pembangunan dan pembesaran serta perkembangan orang yang memerlukan, ketika itu kita tidak lagi menghidupkan sunnah yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam Al-Quran Al-Karim secara khususnya. Ya. Baik. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, khudhuhu faghullu, ambillah orang ini, tangkaplah orang ini, faghullu, kemudian belenggu dia, thummal jahima sallu, kemudian bakarlah dia ini di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluku, kemudian ya, belenggukan dia, ikatkan dia dalam lingkaran rantai besi yang ukuran panjangnya 70 hasta. Kalau kita lihat dalam ayat tersebut, ya kan, Allah Subhanahu wa taala kata apa? Pertama, tangkap, campakkan dia di dalam api neraka, biarkan dia terbakar di dalam api neraka. Tak cukup dengan tu, tambah lagi, ikat dia dalam api neraka. Ulama tafsir memberikan penerangan bahawa ini merupakan salah satu bentuk gambaran antara gambaran yang paling dahsyat akan siksa api neraka dalam Al-Quran. Sebab kalau dari sudut logik biasa hidup kita, bila kita dah ditangkap orang, dicampakkan ke dalam api yang menjulap-julap, apa yang jadi? Apa yang jadi? Hanguskan, hancurkan, habis, lebur. Betul? Jadi abu. Tapi di dalam ayat ini Allah kata ambil, campakkan dalam api neraka Allah. Tak cukup campak, dekat dalam situ ikat lagi. Dengan apa ni, rantai besi, 70 dhira'an fasluku. Ini nak menggambarkan bahawa bila kita masuk ke dalam api neraka, ibu-ibu dan bapa-bapa, yang kita akan terus rasa adalah kesakitan, keperitan, azab yang ada, tanpa putus, tanpa hancur, tanpa lebur. Kita akan disiksa, kesakitannya dirasai tanpa kita habis, tanpa penghujungnya. Kalau dunia terbakar habis, hangus habis, sakit. Tapi di kiamat nanti, di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, Allah kata biarkan dia di dalam, dan manusia lumrahnya dia akan cuba berusaha untuk nak lepaskan diri, tapi Allah kata summa fi silsilatin 70 dhira'an fasluku, ikat dia dengan besi yang berat. Kita jangan kata bakar, kalau diikat dengan besi 70 hasta pun dah cukup nak rasa berat dah ke atas diri kita kan. Sekurang-kurangnya kita merasakan bahawa sesak dada kita, betul tak? Sedap ke rasa macam tu? Tak. Tapi itu ditambah lagi dengan bakaran api neraka Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tidak akan hancur daripadanya. Yang ada hanyalah kesakitan yang akan kita rasa. Dan bukan kesakitan fizikal, tapi kesakitan roh. Di sebahagian ulama membincangkan akan menimpa orang yang diletakkan Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita
daripada azab api neraka. Mudah-mudahan Allah mengharamkan ke atas diri kita, keluarga kita, mengharamkan ke atas kulit kita untuk disentuh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bebaskan kita daripada perlu pun untuk melalui api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tidak pernah menjadikan kita orang yang pernah melakukan sesuatu walaupun sebesar zarrah yang boleh menyebabkan kita tersungkur di pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila itu berlaku, kita tak sanggup nak menahan kesakitan. Kita tidak sanggup untuk menahan azab dan keperitan. Dan jangan kita pernah nak rusakkan amalan kita. Jangan. Ini yang saya selalu ingatkan. Kita sedang sebut tentang menderma kan? Kita sedang sebut tentang sumbangan kita. Dan antara amaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam Al-Quran, Allah ingatkan, jangan kamu ini kemudian susuli infak kamu, sedekah kamu dengan kamu ini menyebut-nyebutnya, atau kamu ini kemudian apa orang kata mengungkit-ungkitnya. Jangan kamu susuli sedekah infak kebaikan kamu dengan mengungkit-ungkit ataupun menyebut-nyebut tentangnya. Kalau konteks hari ini dengan menunjuk-nunjuknya. Tak kiralah social media ke apa ke, mungkin ada orang tanya, Ustaz, kalau gitu saya tunjuk, saya derma macam mana? Itu lain dengan niatnya juga. Ada orang yang lakukan demikian kerana niat untuk kemudian menggalakkan orang lain melakukan kebaikan. Jika itu niatnya, maka dia berhak melakukan demikian. Tapi kalau bukan atau tidak perlu, maka kita sembunyikan sebanyak mungkin. Sembunyikan biar hanya Allah yang tahu. Sembunyikan biar sampai, ini yang Nabi SAW sebutkan, sampai tangan kanan yang beri, tangan kiri tak tahu. Tangan kanan yang beri, tangan kiri tidak tahu. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Supaya manusia, kerana manusia kalau dia dah gilakan perhatian manusia, ini akan menjejas juga bagaimana nanti the flow of charity. Sebab contoh, saya bagi contoh. Kalaulah katakan satu sektor sahaja atau satu bentuk bantuan kepada orang memerlukan yang mendapatkan perhatian manusia, sedangkan banyak lagi sektor lain yang mungkin tak dapat perhatian manusia, dan sekiranya manusia ketika itu dah tak ikhlas kerana Allah, kerana nak semua hanyalah pandangan yang nak dicari adalah sanjungan manusia, sedekah, zakat dan infaknya akan disalurkan hanya kepada yang memberikan perhatian yang optimum. Sedangkan masih lagi banyak bahagian yang lain yang juga memerlukan dalam masyarakat. Sebab itu sembunyikan. Supaya apa? Atau didik, maksud sembunyikan, didik diri kita supaya tidak kejar-kejarkan sangat pandangan manusia. Ya kan? Jangan kita rosakkan dan sebabkan kita ini kemudian akhirnya melihat pahala yang sedemikian banyak dikumpulkan, tapi pada hari akhirat nanti Allah kata haba'an manthura, debu-debu yang berterbangan jadinya. Wal'iyadzubillah min dzalik. Kekecewaan ketika itu tidak ada berguna lagi. Biar kita kecewa mungkin sedikit di sini. Saya tak katakan mudah untuk nak jadi ikhlas ni. Nak jadi ikhlas kadang-kadang datang dengan cabaran-cabarannya juga, ya kan? Kita buat baik banyak-banyak, orang tak nampak, orang kutuk lagi, orang marah lagi, atau orang tak herankan kita, tak indahkan kita. Amat mudah untuk kita ni kemudian tergerak untuk nak mula tunjukkan pada orang amalan kita. Betul? Manusia. Kita manusia. Ya kan? Kita buat, lama-lama buat. Satu dua kali kalau tak orang tak nafsu kita, syaitan akan cocok kita. Sikit je, jangan banyak-banyak lah, sikit je tunjuk. Lepas ni sikit dia start, lepas tu semua dia buat, dia tunjuk orang. Dia tak perlu banyak, sikit saja cocok. Syaitan jentik sikit saja, sekejap lagi melatah-latah lah dia keluar. Keluar dekat sana Facebook, keluar dekat sini Twitter, keluar dekat situ Instagram, keluar dekat sana YouTube, nak tunjuk bahawa dia buat kebaikan pada orang, atau buat kebaikan sendirilah katakan, ya kan? Solat malam, ambil gambar sejadah, bangkitlah wahai hamba Allah. Ini nak galakkan orang ke nak tunjuk orang? Padahal ulama mengajar kita, salat malam sepatutnya adalah merupakan salah satu amal ibadah yang paling private seorang hamba. Sebab ia seharusnya dilakukan di tengah-tengah malam,
di mana tidak ada orang yang sadar, yang tahu, yang tersembunyi daripada pandangan orang, yang tahu adalah hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Itu asal tujuan tahajud. Bangun munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang hari ini sebab prevalence pervasive sangat social media ni, ya kan? Sempat pula tu saya pernah, lagi-lagi kalau bulan Ramadan, mentang-mentanglah Ramadan saja dia bangun tahajud. Paling banyaklah gambar sejadah dengan tasbih pukul 3 pagi dia tunjuk dekat dalam Facebook dia. Ya kan? Nak je kadang-kadang aku tegur. Lepas ni tak ada pula nampak lepas Ramadan, senyap je, gambar sejadah pun tak nampak, gambar pintu masjid pun tak, gate masjid pun tak ada nampak. Jangan kata gate masjid, logo masjid pun tak nampak. Ya kan? Jadi bandingkan Facebook kita waktu Ramadan dengan Facebook kita luar Ramadan. Nak tahu betapa jujurnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bandingkan. Kalau Facebook kita waktu Ramadan dengan Facebook kita luar Ramadan dan gambar-gambar yang diletak tu, ya kan? Katakan ya, amalan kita lebih mungkin banyak di luar Ramadan katakan. Ya kan, kita lebih kerana masanya lebih panjang, tapi kita kurang posting dekat Facebook dibandingkan dengan Ramadan. Tu kena tanya diri sendirilah kenapa kita lakukan posting-posting semua. Ya kan? Ini adalah sebagian ulama mengatakan bahawa ini adalah yang termasuk riak yang khafi, riak tersembunyi. Dan dia adalah antara saya panggil blind spot seorang mukmin. Dia kalau tak perasan, dia terbuat, takut boleh menjejas amalannya. Baik. Sambung sedikit. Allah Subhanahu wa taala firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ni ayat 33 bukan 32. Wa innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin falaysa lahul yawma hahuna hamim wa la ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al khati'un wa innahu kana la yu'minu billahil azim. Antara sifat orang yang dicampakkan Allah Subhanahu wa taala dalam api nerakanya adalah la yu'minu billahil azim, tidak beriman dengan Allah dan tidak beriman dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dalah tak bagi makanan, tak nak pun galakkan orang untuk berikan makanan kepada yang memerlukan golongan miskin. Falaisa lahul yawma hahuna hamim, maka pada hari ini tidak ada baginya di sisi seorang pun kaum kerabat serta sahabat handai yang dapat menolongnya. Wala ta'amun illa min ghislin, makanannya pada hari itu hanyalah ghislin. Ghislin adalah air nanah, darah yang bercampur dengan darah. Itu adalah minuman api ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. La ya'kuluhu, dan dia tidak akan dimakan kecuali al-khati'un. Nanti saya bincangkan apa khati'un. Saya dah sebutkan, selain daripada siksaan fizikal dan roh, manusia juga akan mendapati bahawa ketika itu tidak akan ada orang nak selamatkan dia. Tambah lagi, kalau sekarang kita mungkin boleh telefon orang nak selamatkan kita, telefon polis nak selamatkan kita, telefon family nak selamatkan kita, minta tolong daripada orang. Kiamat nanti jeritlah. Jerit sampai meletup tekak pun, Allah tentukan tidak akan ada orang yang dapat datang nak menyelamatkan kamu. Tak ada. Laisa lahul yawma hahuna hamim. Lebih teruk daripada itu, dalam keadaan menjerit, dalam keadaan sakit, kita nak minum, minuman ketika itu hanyalah ghislin, air darah dan nanah. Dicampur dalam ayat yang lain zakum, pohon yang mana buah-buahnya adalah pohon buah yang berduri. Nak rasa telan biji, telan buah durian sikit yang kecil-kecil. Ujung-ujung je lah, jangan banyak, sikit je. Yang ujung tengah musim durian ni kan, ambil cuba telan. Tengok seronok ke tidak akibatnya. Dan itu adalah kita durian di sini, lain duri di sana. Dan saya sebutkan tentang pertolongan orang, tapi ni yang Allah sebutkan. Dahlah orang ni tak nak kongsi, tapi dia kadang dia punya indifference, dia punya tahap tak heran pasal orang yang memerlukan ni, tahap kroniknya sampai dia tak heran pun nak galakkan orang. Cukuplah kalau tak nak bagi duit sendiri pun, kalau nampak masjid ke, nampak madrasah ke, nampak keluarga yang susah, kongsilah dekat Facebook contohnya. Galakkan orang lain untuk bantu sekurang-kurangnya. Kerana kalau nak galakkan orang pun tak ada lagi terdetik dalam hati. Takut-takut hati ketika itu dah menjadi terlalu keras. Keras sangat sampai dah tak heran pasal orang.
keras sangat sampai ketika itu dah tak ada rasa rahmat terhadap manusia yang lain. Hati yang sedemikian dah tak lagi berhak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab hatinya dah disaluti dengan kekerasan, disaluti dengan kebencian tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Dan perkataan al-khati'un dalam bahasa Arab kita kadang dengar al-khati'un, al-mukhti'un. Perkataan al-khati'un datang daripada perkataan al-khit'u, bererti dosa. Okey, dosa atau salah, satu kesalahan, kesilapan. Tapi al-mukhti'un, mukhti'un diambil daripada perkataan al-khata', bererti kesilapan atau kekeliruan yang berlaku kerana tidak sengaja. Beza. Al-khit'u dengan al-khata'u berbeza. Dan orang yang melakukan al-khit'u maknanya melakukan sesuatu yang salah dengan secara sedar, conscious. Dia tahu ni salah tapi dia buat juga. Dia tahu ni melanggar batasan Allah Subhanahu wa taala, dia lakukan juga. Itu al-khati'un. Tapi al-mukhti'un dia adalah orang yang tak sengaja terbuat kesilapan, kesalahan, keterlanjuran tanpa dia sadari. Itu al-mukhti'. Tapi sebab itu Allah gunakan perkataan al-khati'un dalam Al-Quran. Allah tak gunakan perkataan al-mukhti'un. Sebab mukhti'un mungkin tak sengaja. Tapi al-khati'un dilakukan secara sedar. Bererti ini nak menunjukkan bahawa Allah juga Maha Adil. Ya kan? Kalau memang kita melakukan satu kesilapan tanpa kita sadari, itu adalah berbeza daripada kita melakukan, contoh kita tak solat sebab tidur terlepas waktu, atau ketika itu mabuk dan hilang akal dan sebagainya. Itu tak sengaja, atau memang betul-betul terlupa lah, sibuk sangat buat kerja dan sebagainya, memang terlupa. Ya kan? Memang terlupa. Ketika itu kesilapan yang tidak disengaja, tidak disengajakan. Ya kan? Tak tahu minum macam lain pula hari ni air teh ni. Rupanya arak. Macam keras pula hari ni air teh ni. Pekat pula. Ya kan? Arak rupanya. Ya kan? Arak rupanya. Itu tak sengaja. Tapi kalau dia tahu, wah ini yang sedap, ni lama sikit. Yang 1945 mahal sikit, dia kong sikit. Dia ada kick lagi sikit. Yang macam tu, itu al-khati'un tu memang minta sangat kena azab. Ya kan? Itu beza al-khati'un dan al-mukhti'un. Ya. Baik. Saya berhenti di sini dahulu, ya kan? Dan insya-Allah kita akan sambung. Saya mohon maaf, saya akan berangkat ke luar negara lebih kurang 3 minggu selepas ini. Kelas-kelas saya akan diganti oleh asatizah yang ada dalam masjid ataupun asatizah yang lain, dan saya mohon ampun dan maaf di atas ketidakberadaan bersama untuk 3 minggu, dan mohon keselamatan kita dapat bertemu semula selepas 3 minggu. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا هاما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتها ويسرتها يا رب العالمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.